Good evening, students. Myself, Mrs. Sushma Sangle. The Academy has launched new English speaking course. Remaining only 2 days. These classes for first to fourth standards. पहिली दुसरीच्या मुलांना एखादी वस्तू आपल्या जवळ असते, लांब असते, हे समजण्यासाठी आपण कोणत्या शब्दाचा इंग्लिश शब्दाचा वापर केला पाहिजे हे आज आपण काय करूया, चार्टद्वारे शिकूयात. ओके स्टुडंट्स, फॉर फर्स्ट अँड सेकंड स्टँडर्ड हाऊ वी हॅव टू स्पीक द बॉल. वेअर इज द बॉल म्हटल्यानंतर द बॉल इज आपण म्हणतो बघा, कुठं आहे द बॉल इज म्हटल्यानंतर आपण काय करतो, सांगतो की कुठं आहे तो बॉल. ओके, नाउ आय विल शेअर यू वन पेज. यू आर लुकिंग. Okay, see this page. In this page, there are 4 words: these, that, these, and those. Okay, student. This means ha, he, he. Okay. These या शब्दाचा अनेक वचन जे होतं ते होतं these. THESE, these. These. That. THATE, that. That means तो, ती, ते. That या शब्दाचं अनेक वचन होतं those. That, those. Okay. This, that, and that, those, and these are these words we have to use. अनेक वचनी शब्दाचा उल्लेख करताना we have to use the these and those. Okay. Now we have to going to see example. First, DHIS, this. Okay. This means ha, he, he. This या शब्दाचा उपयोग जवळ असलेली एखादी वस्तू, असलेली एक वस्तू, एक व्यक्ती, एक प्राणी यासाठी, या प्राणी दाखवण्यासाठी करतात. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज अ डॉग. फर्स्ट सेंटेन्स इथं दिलेला आहे बघा. दिस इज अ डॉग, हा कुत्रा आहे. दिस इज अ बॅग, ही बॅग आहे. दिस इज अ बुक, हे बुक आहे. दिस इज फोर्थ सेंटेन्स, दिस इज अ केदार, दिस इज केदार, हा केदार आहे. And fifth sentence is this is Monica. He Monica hai. Means here what I want to tell you that if someone is near to us, that time we have to use this. But this indicates only one person. This is indicates only one person. Means here is one cat. Only one cat. That time we have to say this is a cat. If I have ball, that time you have to say this is a ball. हा बॉल आहे. Means here plural, this शब्द, this word indicates only one times. If there is one person, if there is one ball, if there is one thing, that time we have to use this. This is a man. हा माणूस आहे. Okay. Now you understand this कधी वापरायचं? If something is near to us, only one thing, that one, that time we have to say this. Okay, students, means what? This is a chair, this is a teacher, this is a blackboard, this is my bag, this is my pen, this is my pencil, this is my sharpener, this is my book, this is my books. असं होत नाही. Oh, this is wrong sentence. This is my book. If teacher asks you, where is your book? That time you have to say, this is my book. हे माझे पुस्तक आहे. Okay, student. Understand this या शब्दाचा आपण वापर कधी करायचा? First, again, I am repeat. DHTHIS, this means हा, ही, हे. Okay. म्हणजे एखादी वस्तू या शब्दाचा उपयोग if there is only one person, things, animals, that time we have to use these. Okay, singular. A dog, singular. A bag, here a dog. Singular. A bag, singular word. A book, singular things. Kedar, only one person. Monica, only one girl. Okay. Do you understand, students, how we have to use this? Okay. Now turn to next word, that.
THAT दॅट. दॅट या शब्दाचा उपयोग आपण दूर असलेली एक वस्तू, एक व्यक्ती, एक प्राणी दाखवण्यासाठी करतात. ओके. दॅट दिस वर्ड यूज फॉर ओनली वन पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स. वी हॅव टू शो देम. ओके. बट इट इज अवे फ्रॉम अस. ती आपल्यापासून थोडी लांब असली पाहिजे, तेव्हा आपण दॅटचा उपयोग करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल सी हियर. पहिला इथली एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला मेन्शन करूया. दॅट इज अन ऑक्स. ओके. अँड फर्स्ट अँड सेकंड स्टुडंट व्हॉट इज. इथे अँड का आलेला आहे? बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम OX. O is the vowels. So before of vowels we have to use N. An apple, an orange, an ox. Okay, an X, like that. A fish. That is an ox. तो बैल आहे. But it is not near to us. That is a ball. म्हणजे तो तिथे आहे. Okay. Second sentence. That is a cat. ती मांजर आहे. आता याच्यामध्ये ती मांजर का म्हटलेलं आहे? कारण की मांजराच मादी आहे आणि त्याचा जर नर म्हटला तरी तो बोका होतो. तो बोका, ती मांजर. ओके. सेकंड सेंटेन्स. दिस इज अ कॅट. ती मांजर आहे. थर्ड सेंटेन्स. दिस इज अ ट्री. ते झाड आहे. सॉरी, दॅट इज अ ट्री. ते झाड आहे. That whenever we have to use that someone is away from us. That is, for example, things असू दे, mans असू दे, animals असू दे. See, that is a tiger असं म्हणतो बघा आपण. ओके. Then fourth one, that is राजू. तो राजू आहे. फिफ्थ, that is सीता. ती सीता आहे. अशा प्रकारे आपण त्याचं सांगू शकतो. Now here what I want to tell you, if someone asks where is Sita playing? See, that is the Sita. Sita hai Sita. Ti Sita hai. Where is Sita? That is a Sita. Where is a mango tree? That is a mango tree. Where is our cat? That is our cat. Where is our ox? That is our ox. Where is our sheep? That is our sheep. तो तिथे आहे. तो राजू आहे. ते झाड आहे. मीन्स these all things are away from us. That time we have to use that. Okay students. जेव्हा एखादी व्यक्ती, वस्तू आपल्यापासून थोडी लांब असते, तेव्हा आपण काय करायचं असतो? दॅटचा वापर करायचा असतो. नाउ सी, दिस या शब्दाचे अनेक वचन जे आहे ते आहे. आता THIS दिस जो शब्द आहे त्याचे अनेक वचन दीज आहे. THIS दिस या शब्दाचे अनेक वचन दीज आहे. त्याच्यामध्ये दीज मीन्स हा, हे, ह्या, ही. दिस इज यूज फॉर मेनी, नॉट वन. मोर दॅन वन पीपल, मोर दॅन वन थिंग्स, मोर दॅन वन अॅनिमल्स. म्हणजे एकापेक्षा जास्त वस्तूंचा उल्लेख करायचा असेल, दॅट टाइम वी हॅव टू यूज दीज. दीज या शब्दाचा उपयोग जवळ असलेल्या अनेक वस्तू, व्यक्ती, प्राणी यांचा उल्लेख करण्यासाठी असतो. बट काय शब्द वापरलाय? जवळ असलेल्या. नियर टू अस. ओके. मीन्स व्हॉट हिअर, व्हॉट आय वॉन्ट टू से यू दॅट but here we have to know that there is not singular, plurals things. Okay. Means see here, first sentence these बघा. These are dogs. हे कुत्रे आहेत. Are dogs. These are bags. ह्या पिशव्या आहेत. These are books. ही बुक्स आहेत. These are boys. ही मुले आहेत. These are girls. ह्या मुली आहेत. Okay. The difference between these and these is this is a dog, here it is are dogs, are bags. Means more than one dogs. Okay. And more than one bags, more than one books, more than one boys, and more than one girl. Where is your student?
सी दीज आर गर्ल्स, ह्या मुली आहेत. इन माय क्लास, दीज आर माय गर्ल्स, दीज आर माय बॉईज. ओके. वेअर इज युअर बुक्स? सी दीज आर ऑल माय बुक्स. आपण म्हणायचं आहे कुठे आहेत तुमची पुस्तकं? सी दीज आर ऑल माय बुक्स. बट इफ इट इज नियर टू यू, तुमच्या जवळ असतील तर. ओके. दीज आर माय बुक्स. देन नेक्स्ट दोज. बघा, दोज. दोज आर ऑक्झन. दोज या शब्दाचा अर्थ ते त्या ती. बट दोज या शब्दाचा उपयोग दूर असलेल्या अनेक व्यक्ती, वस्तू आणि प्राण्यांचा दाखवण्यासाठी करतात. फॉर एक्झाम्पल, दोज म्हणजे ते त्या ती. दिस ऑल थिंग्स आर अवे फ्रॉम अस. ओके. मीन्स दोज आर ऑक्झन. ऑक्स या शब्दाचा प्लुरल ऑक्झन होतो. ओके, नॉट ऑक्सेस. Those are cats, those are trees, those are boys, those are girls. Okay, but where is your boys? Those are girls. म्हणतो बघा आपण, ते तिथे खेळत आहे. Where is cats? Those are cats. Okay, in the net. Where is ox? There is oxen. Okay, then where is cats? सी देअर इज कॅट्स, असं आपण म्हणतो. ओके. मीन्स हिअर नॉट वन पर्सन वी हॅव टू डिस्कस, हिअर मोर दॅन वन पर्सन, बट इट इज अवे फ्रॉम अस. एकापेक्षा जास्त व्यक्तींचा, प्राण्यांचा उल्लेख जर आपल्याला करायचा असेल, दॅट टाइम वी हॅव टू यूज दोज. पण ते आपल्यापासून थोडी कशी पाहिजे आहेत? लांब पाहिजे आहेत. आलं लक्षात? अंडरस्टँड ऑल ऑफ यू? वेअर वी हॅव टू यूज दिस, that, these and those. Okay. It is very important because whenever we are speaking with someone, that time we have to know when we have to use that, when we have to use these, when you have to use those. Okay. Means here आता पुन्हा एकदा म्हणजे दिस या शब्दाचा दिस या शब्दाचे अनेक वचन दोज होते. दॅट या शब्दाचे अनेक वचन, दिस या शब्दाचे अनेक वचन दीज होते. दॅट या शब्दाचे अनेक वचन दोज होते. असं लक्षात ठेवा. दिस, दीज, दिस, दीज, दिस, दीज. दॅट, दोज, दॅट, दोज. ओके. One more thing I want to tell you that in those, there is also we have to use plural forms मध्ये nouns आपल्याला वापरायचे आहेत. आलं लक्षात? मीन्स what? Those are oxen, are oxen झालेला आहे. Are cats, are trees, are boys, are girls. आलं लक्षात? म्हणजे ह्याच्यामध्ये सगळे आहेत ते प्लुरल फॉर्म मध्ये येतात, दीज आणि दोज मध्ये. सिंग्युलर मध्ये आपण सिंग्युलर प्लुरल शिकलोच होतो. डॉग सिंग्युलर, अ डॉग, आर डॉग्स. अ बॅग, आर बॅग्स. अ बुक, आर बुक्स. अ बॉय, आर बॉयज. अ गर्ल, आर बॉयज. A ox, and sorry, an ox, are oxen. Okay, this is difference that we have to know. आपल्याला माहिती करून घ्यायचं की त्याच्यामध्ये काही डिफरन्स असतात, कधी आपण हे वापरायचं असतं. मग जर तुम्ही दिस आणि दॅटचा वापर जर आपण व्यवस्थित केला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला कोणतंही इंग्लिशमध्ये बोलताना आपलं चुकत नाही. ओके. Whenever teachers come in to our class, that time teacher said, hey, where is your chalks? Where is our chalks? Then you have to say, teacher, this is a chalk. हा इथे आहे बघा टीचर. Some students said, these are chalks. हे chalks आहेत बघा टीचर. Some said, teacher, that is a chalk. तो chalk आहे बघा तिथं, म्हणजे दाखवायचं असतात. Some students said, those are chalks. ते chalks आहेत. मग आपल्याकडे एकापेक्षा जास्त जर वस्तू असतील तर त्यावेळी आपल्या जवळ असतील तेव्हा आपण काय म्हणणार आहे?
These are my bags. These are my books. These are my chairs. These are my notebooks. These are my pencil. You have to show your friend. See Raj. These are my pencils. बघा इंग्लिश मध्ये वाक्य तयार झालं की नाही. आपण आपल्या मित्राला बघ माझ्याकडे केवढ्या पेन्सिल आहेत म्हणतो की नाही आपण. मग ते कधी म्हणता येतं ज्यावेळी आपल्याला इंग्लिश बोलता येतं तेव्हा. सी राज दीज आर ऑल माय पेन्सिल्स. बघ माझ्याकडे केवढ्या पेन्सिल आहेत. मग तो काय म्हणणार. सी दीज आर माय पेन्स. बघ माझ्याकडे पेन केवढे आहेत. म्हणू शकतो की नाही. सी दीज आर माय पेन्स. ओके. देन दीज आर माय बुक्स. दीज आर माय पेन्सिल. दॅट इज माय अम्ब्रेला. दॅट इज माय टिफिन. दॅट इज माय टिफिन बॅग. Or where is your tiffin bag? Where you put your tiffin bags? Teacher विचारला. Teacher, that is my tiffin bag. Teacher, that is my water bottle. घरी विचारलं वेअर इज युअर बॅग. दॅट इज माय बॅग. ती माझी बॅग आहे. कुठली तुझी बॅग. दॅट इज माय बॅग. दॅट इज माय सायकल किंवा दिस इज माय सायकल. तुमच्या जवळ एखादी वस्तू असेल त्यावेळेला तुम्ही काय करू शकता ह्याच्यामध्ये दिस आणि दॅटचा वापर करू शकता. बट whenever you have to use this and that, now I tell you. आता मी तुम्हाला काय केलं आहे सांगितलंय की कधी तुम्ही काय करायचं आहे दिस आणि दॅटचा वापर करायचा आहे. ओके. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. हिअर आर सम प्रोनाउन्स. हे सगळे प्रोनाउन्स आहेत. अजून एका लेक्चरला सुद्धा मी तुम्हाला दाखवले ते. नाव अगेन आय एम सेलिंग. हे सगळे जे प्रोनाउन्स आहेत हे इंग्लिशमध्ये वापरता येतात. एखाद्या वाक्यात जर आलं हुम हुम डू यू वॉन्ट टू मीट यू. तुला कोणाला भेटायचं आहे. त्याच्यामध्ये हाऊ मेनी प्रोनाउन्स हॅज कम. मग त्याच्यामध्ये यू सुद्धा प्रोनाउन येतं आणि हुम सुद्धा प्रोनाउन येतं. आलं लक्षात. दिस इज अ मॅन. त्याच्यामध्ये कुठलं प्रोनाउन येणार दिस. गिव्ह देम. त्यांना दे. हे प्रोनाउन त्याच्यामध्ये कुठलं आलं देम आलेलं आहे. विच इज युअर सिस्टर. विच हे सिस्टर साठी सुद्धा वापरलंय. विच इज युअर. मग त्याच्यासाठी सुद्धा विच हू आर यू. तू कोण आहेस. म्हणजे इट इट्स हर सी हिज हिम ही युअर यू अवर अस वी माय मी अँड आय. दीज आर दी प्रोनाउन्स. ओके. अंडरस्टूड स्टुडंट्स. आता तुम्हाला समजलं का. आता तुम्हाला आज मी 2 चार्ट दाखवलेले आहेत त्याच्यामध्ये हाऊ वी हॅव टू यूज दिस अँड दॅट. ओके. नाऊ यू हॅव टू स्टार्ट स्पीकिंग विथ युअर पेरेंट्स. तुम्हाला सांगितलं की पहिला सकाळी उठल्यानंतर तुम्ही म्हणू शकता गुड नाईट. सॉरी सकाळी उठल्यावर म्हणू शकता गुड मॉर्निंग. जर समोरच्यानं आपल्याला गुड मॉर्निंग म्हणलं तर आपण ऍडिशनल व्हेरी गुड मॉर्निंग. ओके. देन गिव्ह मी माय लंच. ओके. आय वॉन्ट टू बाथ किंवा आय वॉन्ट टू बी फ्रेश. मला आता फ्रेश व्हावंसं वाटतं. गिव्ह मी माय डिनर. म्हणजे डिनर हा रात्रीचं करायचा असतो. लंच दुपारी करतो. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला माझ्या रात्री झोपताना गुड नाईट हॅव अ नाईस डे. वी विल मीट सून. आपण लवकरात लवकर भेटूया. वी विल मीट सून. ओके. म्हणजे आपण लवकरात लवकर भेटू. अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे इंग्लिश आपण बोलायचंय. प्रत्येक वेळेला टिफिन खाताना काय बोलायचंय. बाहेर जाताना काय बोलायचंय. सगळे शब्द मी 1ली 2रीच्या मुलांच्यासाठी शिकवलेले सेंटेन्स आहेत. परमिशन मागायची असेल तर काय सांगितलं होतं तुम्हाला. मे आय कम इन सर. मे आय गो टू टॉयलेट किंवा मे आय ईट माय टिफिन. मी माझा टिफिन खाऊ का. मी बाहेर जाऊ का. मी आय टेक माय पेन. मी माझा पेन घेऊ का. दिस इज द परमिशन्स. ओके. मे आय कम इन. मे आय गो आउटसाइड. आणि प्लीज सुद्धा हे पोलाइट आहे. प्लीज गिव्ह मी युअर पेन. प्लीज शो मी युअर नोटबुक. दिस इझी सेंटेन्सेस यू कॅन यूज in daily life. Please give me your pen. Please give me an eraser. Please show me your notebook. Please give me your textbook. मग घरी पण म्हणू शकताय की प्लीज मम्मा गिव्ह मी सम फूड. प्लीज गिव्ह मी ₹5. प्लीज गिव्ह मी ₹1 फॉर पेन्सिल. प्लीज गिव्ह मी ₹10 फॉर पेन. So we have to use please. Okay. Please give me some time your book.
प्लीज टेल मी दिस आन्सर. प्लीजचा वापर झाला. प्लीज टेल मी दिस आन्सर. ह्याचं मला उत्तर सांगा. प्लीज show me your notebook. Show me your answer. These all types of simple sentences you have to speak in your around to you in your school, in your home. Okay, students. आता आपण इथेच काय करूया, थांबूया. ओके स्टुडंट्स, बाय. थँक्यू. चालू आहे.